Recording. So the law of total probability, okay, is a fundamental rule in probability theory that helps in finding the probability of an event by considering all possible ways that event can occur. It especially useful when dealing with the partitioned sample spaces. So um, okay, so ఇప్పుడు లా ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ గురించి నేర్చుకుందాం. లా ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఎ ఫండమెంటల్ రూల్. The law of probability is a fundamental rule in probability theory. It's a fundamental theory that helps in finding the probability of an event by considering all possible ways. So the probability is a fundamental rule in probability theory that helps in finding the probability of an event by considering all possible ways. That event can occur. So it is especially useful when dealing with the partition sample spaces. So partition means if any value, like if let's say b1, b2, so on bn, from a form a partition of the sample space. So they are mutually exclusive, collectively exclusive events. So and a capital A is an event. ఒక క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఈవెంట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని పి ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n. ఈ n అనేది న్యాచురల్ నెంబరు. పి ఆఫ్ ఏఓబిఐ టైమ్స్ పి ఆఫ్ బిఐ. ఇక్కడ బి1, బి2 సో అని చెప్పాను కదా, బిఎన్ represent different ways in which the sample space is divided. So the probability of A is found by summing overall possible ways. అంటే అన్ని యాడ్ చేసాడు always. So A can happen through these partitions. So P of A over Bi is the conditional probability of given A. So and given Bi. So is the probability of Bi. So suppose a factory has two missions. ఓకే, ఒక ఫ్యాక్టరీలో 2 మిషన్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ హ్యాస్ 2 machines. Suppose a factory has 2 machines. Machine 1 produces 60% of the total products. So machine 1 produces 60% of the total products and has a defect rate of 5%.
it has a defect rate of 5%. Mission 2 produce the 40% of the total products and has the defect rate of 10%. So if two randomly select a product, what is the probability that it is defective? Okay, randomly select అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఈ randomly select a product, ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇందులో what is the probability that is a defective? సో ఇక్కడ d ఈక్వల్ టు ఈవెంట్ దట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఈస్ డిఫెక్టివ్, ఈవెంట్ దట్ ఏ product is defective. B1 equal to first అంటే ఈవెంట్ దట్ ప్రొడక్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ machine 1, ఈవెంట్ the product comes from machine 1. B2 equal to event that the product comes from machine 2. machine 2. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి యూజ్ చేస్తుందంటే లా ఆఫ్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ మనం నేర్చుకున్నాం కదా, లా ఆఫ్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ. సో లా ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ దట్ ర్యాండమ్లీ చూసిన ప్రొడక్ట్. సో okay, the law of probability is like finding the chance of something happening by looking at all the different ways it can happen అని. సో ఇక్కడ చూడు ర్యాండమ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుని లా ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఇక పి ఆఫ్ డి ఇప్పుడు పి ఆఫ్ డి ఓవర్ బి1 టైమ్స్ పి ఆఫ్ బి1 ప్లస్ పి ఆఫ్ డి ఓవర్ బి2 టైమ్స్ పి ఆఫ్ బి2. సారీ ఇది ఓకే. సో ఇక్కడ డి ఓవర్ బి1 అంటే సో దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సో సో ఇక్కడ B1 ఏంటవుతుందంటే 6, ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగా ఇది ఫస్ట్లో 60% అంటే 60/100. ఓకే, 60/100. ఇక్కడ 0.6 ఒకటి, ఇంకోటి 0.4 అంటే పి ఆఫ్ B1 ఎంత అవుతుంది? పి ఆఫ్ B2, పి ఆఫ్ B1, పి ఆఫ్ B2. ఓకే, defect rate of missions 1 is 5%. defect rate 5% అంటే 5/100 చేసాం అనుకో ఎంత అవుతుంది అంటే 0.05 అవుతుంది. అలాగే డిఫెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ మిషన్ 2 ఎంత ఉంది? 10%. డిఫెక్ట్ రేట్ ఆఫ్ M2 M1 ఇది ఎంత అవుతుందంటే 10/100. ఓకే, సరే ఇది ఇందులో డిఫెక్ట్ రేట్ ఎంత ఉంది? నెక్స్ట్ది మనం చూసిన మిషన్ 2లో ఓకే 10% అంటే 10/100 అంటే 0.05010. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం అప్లై చేసేస్తే పి ఆఫ్ డి ఈక్వల్ టు
P of D over B1 times P of B1 plus P of D over B2 plus P of B2. ఇక P of D1 అంటే D అంటే B1 అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ దాంట్లోనే ఎంత ఉంది? మిషన్ డిఫెక్ట్ రేటు 0.05. ఓకే, దీన్ని ఇలా రాసిన దాన్ని మనం B1ని ఇంటూ మల్టిప్లికేషన్ కింద రాస్తాం ఇక్కడ 0.6. ఓకే, సారీ, దీన్ని 0.6 అంటే ఇది 0, ఎందుకంటే D/B1 అనేది సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 0.05 ప్లస్, ఇది ప్లస్ కాదు యాక్చువల్గా మల్టిప్లికేషన్. ఇది ఎంత వచ్చిందంటే ఆ పర్సంటేజ్ 0.10 టైమ్స్ B of 2 అంటే 0.4. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసేస్తే సో 0.03, 0.04 అంటే 0.07. సో total probability of selecting a defective product is 7%, 0.07 or 7%. So why did we use this approach? So the product can come from either machine 1 or machine 2. So each machine has a different probability of producing a defective product. So the law of total probability allows us to calculate the overall probability by considering all possible ways a defective can occur. So the law of probability is like finding the chance of something happening. Okay, simple definition ఏంటంటే the law of total probability is like finding something happening by looking at all the different ways. By looking at all the different ways it can happen. So example, imagine you have 2 jars of candies. జార్ 1లో 6 రెడ్ అండ్ 4 బ్లూ ఉన్నాయి. జార్ 2లో 3 రెడ్ 7 బ్లూ క్యాండీస్ ఉన్నాయి. అలాగే యూ ఫ్లిప్ ఏ కాయిన్ టు చూజ్ ఎ జార్, ఈక్వల్ ఛాన్స్ ఫర్ బోత్ జార్స్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద టోటల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ పికింగ్ ఎ రెడ్ క్యాండీ, we look at both jars. Chance 1 picking of jar 1 equal to 1/2 since we flip a coin, fair coin. So chance of red from jar 1 means 6/10. jar 2లో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3/10. ప్రాబిలిటీ అప్లై చేస్తే సో ఇక్కడ D/B1, ఇక్కడ D ఎంత అవుతుందంటే హాఫ్ ఛాన్సెస్ 1/2 టైమ్స్ 6/10 ప్లస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ 10 ఎలా వచ్చిందంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీ తీసుకోవాలి మనం, ఆ టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉందనేసి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక జార్ ఉంది. జార్ 1 హ్యాజ్ 6 రెడ్ అండ్ 4 బ్లూ క్యాండీస్. జార్ 2లో as 3 red and 7 blue candies. So you flip a coin to choose a jar. Okay, equal chance for both jars. Equal chance of, so ikkada you flip a coin to choose jar, equal chance for both jars. So now if you want to find the total chance of picking a red candy, okay, సో ఫస్ట్ మనం ఎన్ని క్యాండీస్ ఉన్నాయో యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ మొత్తం టోటల్ క్యాండీస్, సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబిలిటీ టోటల్ క్యాండీస్ ఎన్ని 10. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ జార్లో రెడ్ చూసుకుంటే 6/10 అవుతుంది. అదే నెక్స్ట్ దాంట్లో చూసుకుంటే రెడ్ 3/10 అవుతుంది. ఓకే, సో ఛాన్స్ ఆఫ్ పికింగ్ జార్ అంటే 1/2 కదా, కాయిన్ ఒకసారి పడితే హాఫ్ అంటే 1/2 ఛాన్స్. ఇది ఫస్ట్ జార్లో రెడ్, సెకండ్ జార్లో రెడ్. మనం ఏం చేస్తాం, పీ ఆఫ్ రెడ్ కావాలంటే అంటే టోటల్ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీలో నేను 1/2 అంటే ఛాన్సెస్
and then b1 ఇది d times plus 1 by time 3 over 10. So 6 by 2 10s are 20, 3 by 20. సో బేస్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ ఎల్సిఎం 20 అవుతుంది. 6 plus 3 అంటే ఇది బేసిస్ దాని గురించి కాదు, ఇక్కడ ఎల్సిఎం కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి బేస్ పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్ అన్నట్టుగా. ఇక్కడ పవర్ కాదు, న్యూమరేటర్ 9 by 20. సో ద టోటల్ ఛాన్స్ ఆఫ్ పికింగ్ ఎ రెడ్ క్యాండీ ఈజ్ 9 by 20 అంటే ఆర్ 45%. రెడ్ క్యాండీని పిక్ చేసుకోవడం 9 by 20. సో సింపుల్గా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక దాంట్లో 6 ఇంకో దాంట్లో 3 ఉన్నాయి కదా, ఈ 3 కలిపితే 9 అవుతాయి. ఓకే, టోటల్ ఇందులో టోటల్ 10, అందులో టోటల్ 10 కాబట్టి 20 ఇలా చేసేసిన అయిపోద్ది. సో అది జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ అని. ఇక్కడ ఏ సర్వే ఆస్క్డ్ 100 people. ఓకే, సో ద conditional probability, the law of probability using an example survey about vegetarian among man and women అని survey and statistics. So researchers ఇంకో ప్రాబ్లం, researchers use surveys to collect data and analyze relationship between factors. A survey asked 100 people, 47 women, 53 men. So whether they eat meat. 15 out of 45 women, 15 అంటే అవుట్ ఆఫ్ 47 women were vegetarian. Same problem అంటే సేమ్ లాజిక్, వెజిటేరియన్. 29 out of 53 man, వీళ్ళు ఉమెన్, వేర్ వెజిటేరియన్. సో 15 out of 47 were vegetarian, 29 out of 53 men were vegetarian. So the conditional probability, okay, కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ ఏమవుతుందంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఉమెన్ బీయింగ్ వెజిటేరియన్ అంటే 15 over 47. అలాగే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వెజిటేరియన్ బీయింగ్ ఉమెన్, ఓకే, బీయింగ్ ఏ ఉమెన్. సో ఇక్కడ బీయింగ్ ఉమెన్ అంటే ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఉమెన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఎలాగంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ వెజిటేరియన్ women 15 by probability of women being vegetarian, probability of vegetarian being women. So 15 over 44. So సో ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారనేసి ఇక్కడ అంటే టోటల్ మ్యాన్, లెట్స్ సే ఉమెన్ 47, ఉమెన్ 47, మ్యాన్ 53. వీళ్ళందరూ ఎంతమంది ఉన్నారంటే టోటల్ 100 people ఉన్నారు. అయితే వెజిటేరియన్ ఉమెన్, ఓకే, 15 out of 47 అంటే 15 out of 47. దీన్నే మనం 15 by 47 దాన్ని P of V by W అంటే 15 over 47. నెక్స్ట్ వెజిటేరియన్ మ్యాన్, వెజిటేరియన్ మ్యాన్ ఈక్వల్ టు 29 out of 53, out of 53. So P of V over M equal to 29 by 53. అయితే we want to calculate the total probability of being vegetarian using the law of probability. ఓకే, సో లా ఆఫ్ ప్రాబిలిటీలో మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ V తీసుకున్నాం, ఇక్కడ మనం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. P of V ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకో, P of V by W టైమ్స్ P of W ప్లస్ P of V by ఇక్కడ ఉమెన్, ఇక్కడ మ్యాన్, P of man. ఇక్కడ P of W
పి ఆఫ్ డబ్ల్యూ అంటే ఏమొచ్చిందంటే 47/100. ఓకే, 47/100 అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఉమెన్. అంటే మనకు ఉమెన్ 47 మంది ఉన్నారు కదా, అందుకనికే పి ఆఫ్ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు 47/100. అంటే మనకు ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 47. దీన్ని మనం ఎలాగంటాం అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఉమెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ పి ఆఫ్ ఎం. పి ఆఫ్ ఎం అనేది ఏమవుతుందంటే పి ఆఫ్ ఎం మ్యాన్ మనకి 53 కదా, 53/100. దీన్ని ఏమంటారంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ మ్యాన్. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ మ్యాన్. సో ఇక్కడ పి ఆఫ్ v/w అంటే దీన్ని ఏమంటారంటే 15/47. అలాగే తెలిసింది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ వెజిటేరియన్ గివెన్ ఉమెన్ 15/47. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ vegetarian given women, given a woman. So p of v/m, okay, 29/53. Probability of being vegetarian given a man. ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఆ వాల్యూస్. ఫస్ట్ పి ఆఫ్ వి కనుక్కోవాలి. పి ఆఫ్ v/w ఎంత? 29/53. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ వెజిటేరియన్ గివెన్ మ్యాన్ ఇంటూ 53/100. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ మ్యాన్, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ వెజిటేరియన్ మ్యాన్. సేమ్ ఇక్కడ ఉమెన్ 15/47 టైమ్స్ 47/100. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇంకా మనకి ఏం మిగులుతాయి? 29/100 ప్లస్ 15/100. ఇక్కడ 100 కామన్, 30 + 15 అంటే 44. సారీ, 29 + 15 44. ఇది 0.44. సో దస్ దీన్ని ఏమంటుంటే 44% ఆఫ్ ద సర్వైవ్డ్ పీపుల్ వేర్ వెజిటేరియన్ విచ్ మ్యాచెస్ ద అబ్జర్వ్డ్ డేటా. అది సో అది లా ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎడిక్టివ్ లా అండ్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్. ఎడిక్టివ్ లా multiplication rule in probability. So additive law in probability which helps calculate the probability of either one of two events happening. Okay, one of two events happening. They use examples to show how it works and then hint at the next concept, multiplication rule. So additive law in probability ఏంటంటే when two events A and B overlap, their combined probability ఏమవుతుందంటే, సో additive law in probability ఇందులో ఏంటవుతుందంటే when two events A and B overlap, their combined probability ఎప్పుడైతే ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు కంబైన్ చేస్తున్నప్పుడు పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఏమని రాస్తుంటే పి ఆఫ్ ఏ ప్లస్ పి ఆఫ్ బి మైనస్ పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్జెక్షన్ బి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఉమెన్ సపోజ్ 0.047 అనుకున్నాం, వెజిటేరియన్ 0.44 వచ్చాయి,
వెజిటేరియన్ ఉమెన్ 0.15. ఇవన్నీ యాడ్ చేసేస్తే అప్పుడు మనం ఫస్ట్ సో రెండిట్లో ఉన్నది ఇది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ వెజిటేరియన్ ఉమెన్, ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ ఉమెన్ 0.47, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ వెజిటేరియన్ 0.44, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బీయింగ్ వెజిటేరియన్ ఉమెన్. అప్పుడు బీయింగ్ వెజిటేరియన్ ఉమెన్ అంటే సో ఇక్కడ వెజిటేరియన్ అనే వేరు, వెజిటేరియన్ ఉమెన్ అంటే ఈ రెండిట్లో ఉండాలి, ఏలోని బీలోని ఉండాలి. ఇప్పుడు 0.47 ప్లస్ 0.44 మైనస్ 0.15 ఇవన్నీ చేస్తే 0.76. సో 76% ఆఫ్ ఛాన్స్ random person is either a woman, vegetarian, or both. మనం SQL ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మిగతా చేయొచ్చు. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు explain you multiplication rule, so which helps determine probabilities when events depend on each other. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఈవెంట్స్ ఒకదానిపై ఒకటి డిపెండ్ అయి ఉంటాయో అప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. సో మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ విచ్ హెల్ప్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద లైక్లీహుడ్ ఆఫ్ 2 ఈవెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ టుగెదర్. ఓకే, రెండు కలిసి అయినప్పుడు విచ్ హెల్ప్స్ calculate the likelihood of 2 events, helps calculate the likelihood of 2 events happening together. So the rule using both simple probability, okay, you can draw a card something. సో ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ రీక్యాప్ యూజ్ చేస్తాం. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి ఈజ్ పి ఆఫ్ ఏ ఓవర్ బి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్జెక్షన్ బి బై పి ఆఫ్ బి. సో దీన్నే రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు మల్టిప్లికేషన్. ఓకే, పి ఆఫ్ ఏ ఓవర్ బి టైమ్స్ పి ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ A intersection B. Okay, P of A over B equal to P of A intersection B by P of B. So here the multiplication rule ఏంటంటే P of A intersection B equal to P of A over B times P of B. ఇక్కడ P of A by B అంటే బోత్ ఇట్స్ ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ క్యాలిక్యులేట్స్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ ఏ అండ్ బి. సిన్స్ పి ఆఫ్ బి మనకి ఎంత, సో ఇందాక చూసిన ఫార్ములాలో 50% ఆఫ్ ద టైం అనేసి, ఇంకోటి 80% ఆఫ్ ద టైం. పి ఆఫ్ బి మనకు తెలుసు, పి ఆఫ్ బి 0.5, పి ఆఫ్ ఏ ఓవర్ బి మీనింగ్ ఈవెంట్ ఏ హ్యాపెనింగ్ 80% ఆఫ్ ద టైమ్ వెన్ బి అక్కర్స్, బి ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ అని. సో మల్టిప్లికేషన్ రూల్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 0.5 ఇంటూ 0.8 ఈ రెండు చేస్తే 0.4 అంటే 40% ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బోత్ ఏ అండ్ బి అక్కరింగ్. అలాగే ఒక మనం కార్డ్స్ తీసుకుని అనుకో, 52 కార్డ్స్ డ్రాయింగ్ టు వైస్ విత్ షఫలింగ్ అని, అంటే 2 సార్లు తీసుకుని ఏ డ్రాయింగ్ ఏ స్పేడ్ ఆన్ ద సెకండ్ డ్రా, బి నాట్ బి అనేది ఫస్ట్ డ్రాలో తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే టోటల్ ప్రాబిలిటీలో మనం ఏదైతే తీసామో దాన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసేయడమే. సో అది మల్టిప్లికేషన్ రూల్. ఇప్పుడు బేసిస్ థియరం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచే మన సో బేసిస్ థియరం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చెప్పాం కదా, ఒక స్కూల్లో నువ్వు వెళ్ళేటప్పుడు
నీకు ఏ గేమ్ కావాలో డిపెండ్స్ యూ అప్డేట్ అనేసి. సో సేమ్. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ థియరం? See, basis theorem is a special rule in probability that helps us update what we know when we get new information. Like a detective, మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం ఇక్కడ బేసిస్ థియరం. ఓకే, సో డోంట్ వరీ, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ అని. ఓకే, సో ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఏ హ్యాపెనింగ్ ఇఫ్ బి హెస్ ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్ అని మనం నేర్చుకున్నా అంటే పి ఆఫ్ ఏ ఓవర్ బి. ఇఫ్ ఛాన్స్ ఆఫ్ బి happening if a has already happened ante p of b by a. So p of a ante the general chance of a happening. So what is a basis theorem? What is basis theorem? So what is a base theorem? ఇక్కడ బేసిస్ థియరీ ఇస్ స్పెషల్ రూల్ ఇన్ ప్రాబిలిటీ దట్ హెల్ప్స్ అప్డేట్ వాట్ వీ నో వెన్ వీ గెట్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ డాడీ. మనం ఇవన్నీ చెప్పుకునేది బేసిస్ థియరం. ఇప్పుడు ఇది అయిపోతుంది. బేసిస్ థియరం ఒక 1 minute ఉంటుంది, జస్ట్ నీకు మీనింగ్ తెలుసుకోవడానికి. బేసిస్ థియరం అయిన వెంటనే మనం దేన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిందంటే బేసిన్ ఇన్ఫరెన్స్ అని. డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ థియరం అని. బేసిన్ థియరం అంటే స్పెషల్ రూల్. బేసిస్ థియరం is a special rule in probability that helps us update what we know. So basis theorem is a special rule in probability that helps us update what we know when we జాగ్రత్త వినాలనేది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ వీ get a new information. సో ఇక్కడ వెరీ ఈజీ ఫార్ములా. పి ఆఫ్ దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పి ఆఫ్ ఏ ఓవర్ బి ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ సేమ్ రివర్స్ బి ఓవర్ ఏ. అంటే ఏ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ బి ఆల్రెడీ హ్యాపెండ్. బి హ్యాపెనింగ్ because already A happening means the chance of A is happening. The chance of A happening if B has already happened. దీన్ని ఎలా చదువుకోవచ్చు? If the chance of A happening because the chance of A happening if B has already happened. The chance of B happening if A has already happened. Okay, times P of A over P of B. P of A means general chance of A happening, general chance of B happening. ఇక్కడ సపోజ్ 67% ఆఫ్ పీపుల్ with back problems wear glasses. Okay, wear glasses like eye problems. 41% of people with eyesight issues have back pain అనేసి.
This shows that people with back problems are more likely to wear glasses, back problems, than the other around. So, older age and desk jobs can cause both eyesight and back problems. So, ఇక్కడ a company has a 200 people and checks their grades. 45% had work experience, 60% had good grades, 50% of experienced people also had a good grades. So using basis theorem we find that only 75 35% అంటే ఇక్కడ సో మనం దీన్ని ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే వచ్చిన దాన్ని సో పి ఆఫ్ సో బేసిస్ థియరం ఇక్కడ చెప్పాం కదా ఇక్కడ సో మనకి ఈ బేసిస్ థియరం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే దేంట్లో యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే స్పామ్ ఈమెయిల్ డిటెక్షన్ అంటే కంప్యూటర్స్ అండ్ ఏఐ. సో ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ లైక్ జీమెయిల్ యూజెస్ బేస్ థియరం టు డిసైడ్ వెదర్ ఎన్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఎ స్పామ్ ఆర్ నాట్. అక్కడ బేస్ థియరం యూజ్ చేస్తాం స్పామ్ ఆర్ నాట్ అనేది. ఇఫ్ ఎన్ ఈమెయిల్ హ్యాస్ ఎ మెనీ స్పామ్ లైక్ వర్డ్స్ లైక్ విన్ మనీ, ఫ్రీ గిఫ్ట్, ద సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్స్ దట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ స్పామ్ అని. ఇక్కడ పి ఆఫ్ spam by win money equal to probability that an email is a spam given it contains win money. If the probability is high, the email goes to the spam folder. అలాగే మెడికల్ డయాగ్నోసిస్, డాక్టర్స్ అండ్ హెల్త్. డాక్టర్స్ యూజెస్ బేస్ థియరం టు ప్రెడిక్ట్ diseases based on symptoms. If you have a fever, cough, the probability of having the flu is higher than other disease. Flu by fever and cough is equal to probability that you have the flu given you have these symptoms. If flu is common during the winter, the probability ఏమవుతుందంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే మనకి ఫేస్ రికగ్నైజేషన్, సెక్యూరిటీ అండ్ ఫోన్స్లో యువర్ ఫోన్ యూజెస్ బేస్ థియరం ఇఫ్ యూ యూజ్ లైక్ టు అన్లాక్ ఓన్లీ ఫర్ యూ. The system calculates the probability that the detected face matches yours. P of your face by detected image equal to probability that the detected face belongs to you. If the probability is high, the phone unlocks. ఇక్కడ weather prediction forecasting methodologies uses a basis theorem to predict a rain. If the sky is cloudy and humid, the probability of rain increases. ఇక్కడ rain by cloudy and humid, అదేంటంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రైన్ గివెన్ ద స్కై ఈజ్ క్లౌడ్ అండ్ హ్యూమిడ్. సో ద మోర్ సైన్స్ ఆఫ్ రైన్ ద హయ్యర్ ప్రాబిలిటీ. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూసినట్టుగైతే ఏ సర్టైన్ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్స్ 1% ఆఫ్ పాపులేషన్. పాపులేషన్లో ఒక రకమైన డిసీజ్ వస్తున్నాయి 1%. ఏ టెస్ట్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్ ఈజ్ 90% యాక్యురేట్. 100 మందిలో ఒకరికి వచ్చింది ఒక డిసీజ్ అనేది, అది 90% యాక్యురేట్గా వచ్చింది టెస్ట్ చేసినప్పుడు. when a person has the disease అంటే ట్రూ పాజిటివ్ అని. హౌఎవర్ 5% ఆఫ్ హెల్దీ పీపుల్ గెట్ ఎ ఫాల్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్. ఇందులో 5% పీపుల్ ఏమైందంటే ఫాల్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ పర్సన్ టెస్ట్ పాజిటివ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద డిసీజ్? ఇప్పుడు ఫాల్స్గా రాకూడదు కదా. 100 మందిలో ఒకరికి ఈ డిసీజ్ పాపులేషన్లో ఒక 100 మంది ఉంటే ఒక పర్సెంట్ అంటే ఒకరికి వచ్చింది అనుకో. 1000 మంది ఉంటే ఒక 1%. అందులో టెస్ట్ ఫర్ దిస్ డిసీజ్ అనేసి 90% యాక్యురేట్గా వచ్చింది వెన్ ఎ పర్సన్ హ్యాస్ ద డిసీజ్ అని, అంటే ట్రూ పాజిటివ్ అని. హౌఎవర్ 5% ఆఫ్ హెల్తీ పీపుల్ 5% ఆఫ్ హెల్తీ పీపుల్ గెట్ ఎ ఫాల్స్ పాజిటివ్ రిజల్ట్. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ టెస్ట్ పాజిటివ్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ దే యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద డిసీజ్? సో యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద డిసీజ్ ఏంటి ఇక్కడ? సో పి ఆఫ్ డి ఏడవుతుందంటే 0.01 1% ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ద డిసీజ్.
probability of having the disease అంటే 1% ఆఫ్ పీపుల్. ఇక్కడ పి ఆఫ్ డి అంటే ఇక్కడ యాక్యురేట్, దీన్ని యాక్యురేట్ అంటాం. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డిసీజ్. ఓకే, 1% ఉందంటుకో, ఇది నాట్ అనేసి ఒక కాంప్లికేటెడ్ కాంప్లిమెంట్ అని కూడా చదువుతాం ఇలాగ, ఇది కాకపోతే ఇలాగా. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ హ్యావింగ్ ద డిసీజ్ 99% of people. P of T over D equal to 0.90 అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ పాజిటివ్. ఓకే, టెస్టింగ్ పాజిటివ్ ఎంత వచ్చింది? ఇఫ్ ద పర్సన్ హ్యాస్ ద డిసీజ్ 90% యాక్యురసీ. P ఆఫ్ T ఓవర్ D అంటే కాంప్లికేటెడ్ కాంప్లిమెంట్ అంటే 0.05 అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టెస్టింగ్ పాజిటివ్ ఇఫ్ ద పర్సన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ద డిసీజ్ అంటే ఫాల్స్ పాజిటివ్ అనేసి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, అలా అప్లై చేసాం అనుకో, పి ఆఫ్ డి ఓవర్ టీ ఓకే ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ టీ బై డి ఇంటూ పి ఆఫ్ డి బై పి ఆఫ్ టీ. ఇక్కడ పి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ పి ఆఫ్ డి బై పి ఆఫ్ డి. సో మనకు కావాల్సింది వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ పి ఆఫ్ టీ. ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ పి ఆఫ్ డి ఓవర్ టీ ఇంటూ పి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు పి ఓవర్ టీ బై డి పి ఆఫ్ డి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఓకే, సో టెస్ట్ పాజిటివ్ రావాలి కాబట్టి పి ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ టీ కావాలి కాబట్టి మనం దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే పి ఆఫ్ టీ బై డి టైమ్స్ పి ఆఫ్ డి ప్లస్ ఇది ఇటువైపు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి పి ఆఫ్ మనకున్న ఫార్ములాలోని టీ ఓవర్ డి పి ఆఫ్ డి. సో ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకటి 0.09 టైమ్స్ 0.01 ప్లస్ 0.05 టైమ్స్ 0.0999 ఇవన్నీ చేస్తే 0.009 ప్లస్ 0.0495 ఎందుకంటే 9×5 = 45 ఇక్కడ వస్తుంది 45 ప్లస్ 4 49. సో ఇదంతా యాడ్ చేస్తే 0.0585 ఇక్కడ అప్లై చేసాం బేస్ థియరం. ఇప్పుడు పి ఆఫ్ టీ వచ్చింది, మనకి పి ఆఫ్ డిటీ కావాలి కాబట్టి 0.90 టైమ్స్ 0.01 ఓవర్ 0.0585 పి ఆఫ్ టీ. ఇది పి ఆఫ్ టీ. మళ్ళీ దీన్ని అంతా సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 0.009 0.05 0.0585. ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే 0.154. సో ఇఫ్ ఎ పర్సన్ టెస్ట్ పాజిటివ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ ద డిసీజ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎంత అవుతుందంటే 15.4%. సో దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఫాల్స్ పాజిటివ్ అక్కర్స్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఓకే, సో అందుకనే ఇది. ఇప్పుడు బేసిస్ థియరం మెడికల్ టెస్టింగ్లోని వాటిలోని ప్రతి దాంట్లోని మనం యూజ్ చేస్తాం, బిజినెస్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బేస్ థియరము మనం యూజ్ చేసాం, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ అక్కరింగ్ ఇవన్నీ. అప్లయింగ్ బేస్ థియరం యూజ్ చేసి మనం ప్రాబ్లం కూడా చేసాం. అందులో బేస్ థియరం అప్లైడ్ అన్నిటిలోనే అప్లై చేసాం. ఓకే,
డేటా సైన్స్లో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. ఓకే, సో ఓకే, సో అది ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా బోల్డ్ అని ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చేయవలసింది ఒకే ఒకటి ఉంది, అదే బేసిన్ ఇన్ఫరెన్స్ అని. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అని. టేక్ బ్రేక్, లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ 10 minutes. So yeah.